students in the students, today I will read chapter number 7. Okay. 16 Mahajanapadas, Janapadas and Mahajanapadas niye. In the previously you read about Janapadas and Mahajanapadas. Okay, what is Janapada, what is Mahajanapada, these things you have previously read. In the previous chapter there was a chapter about Janapada and Mahajanapada, and there you already read. Okay, so now in a short form I will tell you some points in this from the chapter 7. I will tell you some points, that is this point 7.1. It is chapter number 7. So in the age of 16 Mahajanapadas, means from 6th century BC to 7th century BC মধ্যে যে 16th মহাজনপাদাস ছিল, তো সেই সময় মানে কেমন ছিল সেটা নিয়ে ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি, হাউ ওয়াজ ইকোনমি অ্যান্ড সোসাইটি ডিউরিং দ্য এজ অফ 16 মহাজনপাদাস. About that we will read now. Okay, so in the age of the 16 Mahajanapadas, the society and the economy of the Indian subcontinent was having in a change. Okay, দেন তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে মহাজনপাদার 6th সেঞ্চুরি বিসিতে সোসাইটির একটা চেঞ্জ আসে, এবং যেখানে জনপাদা মানে বোঝায় যে এগ্রিকালচারাল বেসড ভিলেজ এরিয়া, ঠিক আছে. তো therefore we find cultivators among the population of the Janapadas and Mahajanapadas. So Mahajanapada and Janapada আমরা অনেক রকম কাল্টিভেটার্সদের পাই. এগ্রিকালচার বেসড ভিলেজ হয় জানাপাদা, কারণ সেখানে প্রচুর শস্য তৈরি করা হয়, প্রচুর কাল্টিভেটার থাকে, বেশিরভাগ পপুলেশনটাই তখনকার মানে সোসাইটিটা পুরোটাই এগ্রিকালচারাল বেসড সোসাইটি তৈরি হয়, ঠিক আছে. So in the Mahajanapadas, resources for maintaining royal officers and soldiers came from agriculture. The resource যেগুলো আমরা পাই তখনকার সময় জানাপাদা বা মহাজনপাদায় যে রিসোর্সগুলো তৈরি করা হয় সবটাই পুরোটাই রয়্যাল অফিসার্স বা সোলজার্সের সবটাই এগ্রিকালচার থেকে আসে, ঠিক আছে. চাষবাস থেকে বা এগ্রিকালচার থেকে, কাল্টিভেশন থেকে আমরা পাই, ঠিক আছে. তো রিভার্স রিয়ালি ড্রাই অ্যান্ড রেনফল খুব একটা সাফিসিয়েন্ট হয় তখনকার দিনে, অ্যান্ড দেয়ারফোর সয়েল ওয়াজ অ্যাট দ্যাট টাইম ওয়াজ ভেরি ফার্টাইল ফর কাল্টিভেশনস. So it is a agricultural based area. Okay, so Janapada and Mahajanapada was mainly an agricultural based area, and agriculture was the main occupation of that age. Various cultivation was done at that age. Fields were divided on the basis of the fertility, that how much fertility will be there. So according to that fields were divided, and different types of and kinds of crops were sown in different seasons. Also the crops were so the most important crop was paddy crop, and shali was the best quality crop. Okay, the main occupation, as the main occupation was agriculture, so different crops were sown in different season, and paddy and sali was the best quality crop or important crop. Okay, at that time, so it was mostly cultivated in Maghada region, and wheat, barley, sugarcane was also cultivated. Now in the earlier times everyone did not have right over the land. A small section of people enjoyed the rights over large area of land. So besides them there were landless cultivators were also. Animal husbandry was also prevalent at that time. Cattle was needed for cultivation, and therefore there was a decrease in the number of cattle sacrifices after 5th century BC. তাহলে আমরা এখানে কি পড়লাম যে আলটিমেটলি যেহেতু এগ্রিকালচারাল বেসড ইকোনমি থাকে মহাজানাপাদাস বা জানাপাদা, সে কারণে কি হয় না সেখানে অনেক ধরনের ক্রপস তৈরি হয়. প্যাডি বা শালি ক্রপ সব থেকে বেস্ট কোয়ালিটি ক্রপ হয়. হুইট, বার্লি, সুগার ক্যান ক্রপসও হয়.
এবং সেই মানে কি হয় না, প্রচুর সেকশন অফ পিপিলরা প্রচুর ল্যান্ড পায়, ঠিক আছে, ক্রপস তৈরি করার জন্য। কিছু সেকশন যারা ল্যান্ডলেস কাল্টিভেটার্স থাকে তারা কোনো ক্রপস করার মতো কোনো ল্যান্ডই পায় না, দে আর ল্যান্ডলেস কাল্টিভেটার্স। সো অ্যানিম্যাল হাজবেন্ডারি অ্যাট দ্যাট টাইম ওয়াজ অলসো প্র্যাকটিসড, then cattle was needed for cultivation, and from that time decrease in number of cattle sacrifices we find. Okay, যখন থেকে মানে ক্যাটেল গরু দরকার লাগলো এগ্রিকালচার করার কারণে, তখন থেকে এই যে মানে ক্যাটেলকে স্যাক্রিফাইস করা বা মেরে দেওয়া সেই জিনিসটা বন্ধ হল, ঠিক আছে। তো এই যে পেজটা আমরা পড়লাম, এরপর নেক্সট পেজে আমরা দেখব যে ভেরিয়াস various crafts and other occupations of that period are also available at that time. Archaeologists at that time discovered that iron was the articles of iron, okay, articles made with iron, many articles, many crafts at that time the archaeologists discovered. Then choppers, then axes, then blades made with iron was also have been found. Then forest, it was quite easy to clear forest with the help of iron axe. Okay, so archaeologists কি দেখেছিল যে আয়রন অ্যাক্স দিয়ে তখনকার দিনে ফরেস্ট খুব ইজিলি ক্লিয়ার করা হতো, অ্যান্ড দিস হেল্প ইন এক্সপ্যান্ডিং কাল্টিভেটেবল ল্যান্ড অ্যান্ড সেটেলমেন্টস। যেহেতু আয়রন অ্যাক্স দিয়ে খুব ইজিলি ফরেস্ট ক্লিয়ার করা হতো, সে কারণে ইটস হেল্পস করতো কি না এক্সপ্যান্ড করতে কাল্টিভেশন of land and settlements. Okay, so Mahajanapadas used weapons of made with iron also at that time. In the middle Ganga valleys, iron mines were there in number of areas. Then agricultural tools made of iron were also used in South India also. However, at that time plow and cultivation was made with আয়রন ব্লেডস ওয়াজ নট ইউজ ইন সাউথ ইন্ডিয়া। যদিও আয়রন ব্লেডস দিয়ে মানে চাষ করা বা প্লাউ করা যেটাকে বলে, তখনকার দিনে সেটা মানে আবিষ্কার হয়নি। কিন্তু ভারাণসী ওয়াজ ফেমাস ছিল ফর সেন্টার অফ ওয়েভিং। দেন আর্ট অফ মেকিং জুয়েলারি ওয়াজ অলসো ভেরি প্রমিনেন্ট অ্যাট দ্যাট টাইম। Various precious and semi-precious stones and beads were made and used for making different types of jewelries. Okay, now along with agriculture, animal husbandry, trade and commerce all are important occupation at that time. So during this time there were improving commerce, trade and commerce also. Okay, now we find also coins, introduction or circulation of coins we also find. Then wealthy merchants, then small traders and shopkeepers also started introducing coins. Merchants, traders and shopkeepers started introducing coins and selling coins. Then cows and horse were at that time became marketable commodities. Okay, now merchants were used to travel for commercial purpose for one area to another area. মার্চেন্টসরা তখনকার দিনে বা ট্রেডার্সরা তখনকার দিনে কি করতো না, ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য, কমার্শিয়াল পারপাস মানে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা ট্রাভেল করতো, সেটা আমরা জানি। যার কারণে কি হতো না, পশু কেনা বেচাটা খুব হতো তখনকার দিনে। কাউজ অ্যান্ড হর্স মার্কেটেবল কমোডিটি হিসেবে কেনা বেচা হতো, যাতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় খুব ইজিলি আমরা ট্রাভেল করতে পারি, ঠিক আছে। So cows and horses in earlier days it was a marketable commodities. So in northern India it was also easier to having a land route was there and water channel was there. Northern India তেও আমরা land route বা channel পাই যেখান দিয়ে তখনকার মার্চেন্টসরা যাতায়াত করতো কমার্শিয়াল কারণে। সি ভয়েজেস
তখনকার দিনে অতটা সি ভয়েজ আমরা পাই না, কিন্তু ল্যান্ড রুট বা ওয়াটার চ্যানেল আমরা পাই যেখান দিয়ে মার্চেন্টসরা যাতায়াত করতো। দেন মালি লেন্ডিং ওয়াজ এসেন্সিয়াল, পয়সা লেন্ড কেনা বেচা লেন্ড করা হতো, পয়সার বদলে কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজ হিসাবে তখনকার দিনে পয়সার এটাও চলটাও খুব ছিল, মানির মানে টাকা কিভাবে লেনদেন করতে হয় সেটা নিয়েও কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজ করা হতো। জাইনিজম, বুদ্ধিজম কিছু লোনস নিয়েছিল তারা। However, it was believed that debts should be তখনকার দিনে ধার মেটানো মানে মেটানো থাকতো, কারোর কাছ থেকে ধার ফেলে রাখা সে জিনিসটা ছিল না। কপার কয়েন্স ফাউন্ড টু বি ইউজ অ্যাজ আ মিডিয়াম অফ এক্সচেঞ্জ at that time. Then common form of currency was there. Silver coins was also introduced. Then then in the history of ancient India, the first city had been seen in the Harappan civilization. প্রথম যেটা আমরা সিটি দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে হারাপ্পান civilization. Then first it was the city where we find ফার্স্ট আরবানাইজেশনস, তাহলে হারাপ্পান দিয়ে সব থেকে আগে আরবানাইজেশন হয়েছিল, টাউনস হয়েছিল যেখানে আরবানাইজেশন খুব বড়োভাবে গ্রিউ হয়েছিল। হারাপ্পান হারাপ্পাতে তোমরা খুব ভালো করে জানো, এবং সেখানে কি হতো না টাউনস ভিলেজ সব রকম ছিল হারাপ্পান সিভিলাইজেশনে। তারপর সেখানে আমরা ফার্স্ট আরবানাইজেশন পাই হারাপ্পাতে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সেকেন্ড আরবানাইজেশন পাই 1600 BC-তে পাই। তারপরে আর কি পাই না, ক্যাপিটালস অফ মহাজনপাদা যারা ছিল তখনকার দিনে বাস ফেমাস সিটিস ছিল তারা। সো সিটিস ইউজড সারাউন্ডেড বাই ওয়ালস অফ স্টোন, আর্থ অ্যান্ড ব্রিক। সিটিগুলো কী ছিল না সব স্টোন, আর্থ বা ব্রিক দিয়ে সব ঘেরা থাকতো, ঠিক আছে। তো আমরা এখানে কি পেলাম যে হারাপ্পান সিভিলাইজেশন হচ্ছে ফার্স্ট সিভিলাইজেশন বা ফার্স্ট যেখানে প্রথম শহর বা আরবানাইজেশন তৈরি হয়েছিল, ঠিক আছে। আর সিটিজ ওয়্যার লার্জ, যেহেতু আরবানাইজেশন হয়েছিল সেহেতু লার্জ সেটেলমেন্ট বা রুরাল সেটেলমেন্ট আমরা সেখানে পাই। মেনি পিপল ওয়াজ ইউজ টু অ্যাসোসিয়েট দেয়ার উইথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড কমার্স অলসো who live in those cities. Okay, so none produced their own food, কিন্তু তার নিজস্ব শস্য তারা তৈরি করতো না হারওয়ান পিপিলরা, ঠিক আছে। হারাপ্পার পিপিলরা নিজেদের শস্য তারা তৈরি করতো না, কিন্তু তারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা কমার্শিয়াল পারপাসে এই সিটির লোকেরা খুবই যুক্ত ছিল, ঠিক আছে। তো এখানটাতে তোমরা পড়বে এই যেটা বললাম। এরপরে দেখো নেক্সট পেজ, আগের পেজে এটা পড়লে এরপর দেখো নেক্সট পেজ আছে যেখানে বলছে যে therefore a steady supply of food for the urban people. তখনকার দিনে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি না একটা ফুড সাপ্লাই অনেক বেশি ফুড সাপ্লাই হতো, ঠিক আছে। তো ফুড সাপ্লাইটাও তখনকার দিনে অনেক বেশি ছিল আরবান পিপলদের মধ্যে, খাবার সাপ্লাই হতো ভিলেজার্সদের মধ্যে। সিটিজ ডেভেলপ নিয়ার রুরাল সেটেলমেন্ট, মানে সিটিসগুলো মেনলি গ্রাম সাইডে তৈরি হয়েছিল। এভিডেন্স অফ নতুন অকুপেশনস ওয়্যার ক্যান বি ফাউন্ড ইন দ্য গ্রোয়িং সিটিজ, নিউ অকুপেশনস। দেন ইন নর্থ ইন্ডিয়া ডিউরিং দিস পিরিয়ড অকুপেশনস অফ ওয়াসারম্যান, বারবার অ্যান্ড ফিজিশিয়ান ওয়ার ওয়াইডলি known. ওকে, সো ওয়াসারম্যানের কিছু অকুপেশনস হয়েছিল, দেন বারবার, দেন ফিজিশিয়ানসদেরও হয়েছিল, ঠিক আছে। তো কী ধরনের অকুপেশন হয়েছিল, খুব ভালো ফুড সাপ্লাই হতো, ঠিক আছে, এগুলো নিয়ে তোমরা পড়বে। আর উইথিন দ্য ফ্যামিলি অ্যান্ড দ্য সোসাইটি ওম্যান, প্লেস অফ ওম্যান ওয়াজ লোয়ার অ্যাট দ্যাট টাইম দ্যান দ্যাট অফ মেন। তো তোমরা এটা জানো যে তখনকার সোসাইটিতে ওম্যানদের পজিশন সেভাবে ছিল না, মেয়েদের ছেলেদের পজিশন তার থেকে অনেক বেশি ছিল। এডুকেশনাল অপরচুনিটি ফর ওম্যান ওয়াজ নট অ্যাট দ্যাট টাইম সো অ্যাডভান্টেজিয়াস। তখনকার দিনে ওম্যানদের পড়াশোনা সেভাবে অ্যাডভান্টেজ ছিল না বা সেভাবে ইনক্রিজ ছিল না এডুকেশনাল অপরচুনিটি ফর ওম্যান।
only increase in trend of society for marry of girls at a very young age. বাট আমরা কি দেখতে পাই তখনকার দিনে না মেয়েদেরকে খুব তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো, সেইটা একটা ট্রেন্ড ছিল তখনকার দিনে, যেটা এখন আমরা বলতে পারি একটু হলেও কমেছে, কিন্তু তখনকার দিনে মেয়েদেরকে বিয়ে দেওয়াটা একটা বিরাট একটা জিনিস ছিল। বা কিন্তু এডুকেশনাল অপরচুনিটি মেয়েদের জন্য তখনকার দিনে খুব একটা ছিল না। আর বুদ্ধিজম হ্যাড আ লিবারাল আউটলুক, কিন্তু বুদ্ধিস্ট যারা ছিল তারা মেয়েদের সাথে তাদের একটা লিবারাল আউটলুক মেয়েদের ওপর তাদের ছিল বুদ্ধিস্টদের টুয়ার্ডস ওম্যান দ্যান ব্রাহ্মিনিজমদের থেকে। তাহলে বুদ্ধিজমরা কি ছিল না, তারা ওম্যানদেরকে খুব ভালো চোখে দেখতো, তাদেরকে ওম্যানদেরকে লিবারাল হিসাবে দেখতো, তারা যাতে অনেক রকম কাজ করতে পারে, ওম্যানরা অনেক কিছুতে পার্টিসিপেশন করতে পারে, সো লিবারালি তাদেরকে দেখতো ওম্যানদেরকে, কিন্তু বুদ্ধিজমরা। ওকে, তারপর যেটা আমরা পড়বো যে মৌরিয়ান এজ, তখনকার দিনে মৌরিয়ান এজ, ইন দ্য টাইম অফ মৌরিয়ানস টাইম মেনি ডিসক্রিমিনেশনস আমরা পাই রিচ অ্যান্ড পুয়ার পিপলদের মধ্যে। ঠিক আছে, কন্ডিশন অফ ওম্যান একই থেকে যায়, আনচেঞ্জড, ওম্যানদের পজিশন খুব একটা ভালো হয় না। রিচ পুয়ার পিপলদের মধ্যে আমরা ডিসক্রিমিনেশন পাই। ইট ওয়াজ পসিবল ফর ওম্যান to take up certain occupation even outside their household. ওকে, যদিও তখনকার সময় কিছু ওম্যানের পসিবল ছিল যে তারা ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করবে, কিন্তু কন্ডিশন অফ ওম্যান তখনকার দিনে আনচেঞ্জডই ছিল। ওয়ান গেটস টু নো অ্যাবাউট ওম্যান ওয়ার্কার্স, অনেক ওম্যান ওয়ার্কার্সরাই কাজ করতো ইন দ্য প্রোডাকশন অফ কটন ইয়ার্ন, কটন সুতো মানে তৈরি করার জন্য। ওম্যান অলসো অ্যাপয়েন্টেড অ্যাট দ্যাট টাইম অ্যাজ রয়্যাল অফিসার্স অলসো। দেন ইকোনমি অফ দ্যাট টাইম of Mauryan age was mainly depend on agriculture. Okay, due to presence of number of rivers and due to occurrence of rain for at least twice a year, the land was very much fertile. Okay, now you get to know about as the land was fertile, so various crops were also used to grow at that time in large quantities. So agricultural activity was very much important at that time in the economy and society of Mauryan age. Now attention was paid towards expanding cultivation. কাল্টিভেশনটা খুব বেশিভাবে তখনকার দিনে গ্রো করা হয়েছিল, যেহেতু মানে মাঠ খুবই ফার্টাইল ছিল মৌরিয়ানদের সময়। এমনকি তোমরা এর আগেও পড়লে যে জানাপাদা বা মহাজানদের সময়তেও ও ল্যান্ডটা খুবই কাল্টিভেবল ল্যান্ড ছিল। ঠিক আছে, যার জন্য তো সেখানে কাল্টিভেশনই হচ্ছে মেন অকুপেশন তৈরি হয়। ঠিক আছে, এবং অ্যাটেনশনটা মেনলি কাল্টিভেশনের ওপরই দেওয়া হতো। স্টেট সুপারভাইজ দ্য ওয়ার্ক অফ, কিছু মার্চেন্টস বা কিছু ক্রাফটসম্যানেরও কাজ করা হতো। তারপরে মিনারেল রিসোর্স তৈরি করা হয়েছিল, রয়্যাল অফিসার্স অ্যাপয়েন্টেড করা হয়েছিল ফর দ্য সুপারভিশন অফ দ্য মাইন্স, যে মাইন বা মিনারেল রিসোর্স ছিল সেগুলোকে সুপারভাইজ করার জন্য কিছু রয়্যাল অফিসার্স অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল। সল্ট তখনকার দিনে একটা মিনারেল প্রোডাক্ট হিসাবে কনসিডার করা হতো। স্টেট সুপারভিশন ওয়াজ এক্সারসাইজ অন কটন তৈরি করার জন্য কিছু থ্রেড অ্যান্ড কয়েন্সে মিন্টিং অফ কয়েন্স, মানে কয়েন্সের ওপর যে লেখা বা করা বা কটন থ্রেড বার করা বা ম্যানুফ্যাকচার করা, তার জন্য স্টেট কিছু সুপারভিশন অফিসার্স পাঠিয়েছিল। মাইন্স বা দেখার জন্য, মাইন রিসোর্সেস, মিনারেল রিসোর্সেস দেখার জন্য কিছু সুপারভাইজার অফিসার্স পাঠিয়েছিল। ঠিক আছে, তারপরে ডিগ্রি তারপরে এবং সবাইকে এরমভাবে সুপারভাইজেশনটা ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল মার্চেন্টস এবং ক্রাফটসম্যানদের মধ্যে। কিছু মার্চেন্টসদেরকে মাইন্সের কাজে ইনভলভ করা হয়েছিল, সুপারভাইজ করা হয়েছিল। কিছু ক্রাফটসম্যানকে আবার কটন থ্রেড বা কয়েন্সের কাজে ইনভলভ করা হয়েছিল। তো এরমভাবে বিভিন্ন কাজে মৌরিয়ানদের এজের সময় ইনভলভ করা হয়েছিল। তারপর রয়্যাল অফিসার্সদের
পুলিশদেরকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছিল টু কালেক্ট ইনফরমেশন অ্যাবাউট ভেরিয়াস অ্যাসপেক্টস অফ কমার্স অলসো। ওকে, now in the Mauryan age improvement of commercial activities we also find communication, তখনকার দিনে মৌরিয়ান টাইমসের ইমপ্রুভমেন্ট হয়, মানে কমিউনিকেশন, কথা বলার যে একটা কমিউনিকেশন সেটা তৈরি হয়, ঠিক আছে। লয়াল অফিসার্সরা কনস্ট্যান্ট সুপারভিশন করতে থাকে অন রোডস। ওকে, সাইন পোস্ট ওয়ার সেট আপ ইন দ্য রোডস টু ইন্ডিকেট ডিস্টেন্স অ্যান্ড ডাইরেকশন, মানে তখনকার, এখন যেমন ট্রাফিক আছে, তখনকার দিনে সাইন পোস্ট রাখা হতো রাস্তায় যে কোন ডিস্টেন্স বা কোন ডাইরেকশানে যাওয়া হবে, এরকম করে কমিউনিকেশন সিস্টেমটাকে আরও ডেভেলপ করা হয়েছিল। এবং লার্জ এক্সটেন্ট দেয়ার ওয়ার মাইলস্টোন, প্রতিটা তখনকার, এবং এই জন্য কিছু মাইলস্টোন বসানো হয়েছিল যেগুলো আমরা এখনও দেখতে পাই, পাথরের মাইলস্টোন রাস্তার ধারে ধারে বসানো, যে কতটা মাইল তুমি যাচ্ছ লেখা এবং কত দূর যাচ্ছ, জায়গাটার নাম কি, সে মাইলস্টোন খোদাই করে করে লেখা আছে, সেগুলো তোমরা এখনও দেখতে পাবে গ্রাম সাইডে গেলে। তো সেগুলি তখনকার দিনে লার্জ এক্সটেন্টে তৈরি করা হয়েছিল কমিউনিকেশনের জন্য, মানে যাতায়াতের জন্য, বুঝতে পারার জন্য। তারপরে এই ইন্ডিয়ান সোসাইটি, তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মেগাস্থিনিস কে ছিল, সেই নিয়ে তোমরা মেগাস্থিনিস কে সেটা নিয়ে একটু পড়বে তোমরা এখানে। তো অ্যানসিয়েন্ট টাইমসে মেগাস্থিনিস কী করেছিল, ঠিক আছে। এরপর যেটা পড়বে যে কমন ম্যান, মানে মানুষরা যারা ছিল মৌরিয়ান এজে, তারা ধুতি বা চাদর পরতো, আর ওম্যানরা ইউজ টু র্যাপ দুপাট্টা পরতো উইথ গার্মেন্টস। ওকে, সো কটন ক্লথস ওয়ার ভেরি মাচ কমন ইন দ্য পিপল অ্যাট দ্যাট টাইম। তারপরে সিল্ক অ্যান্ড উলেন ক্লথস তৈরি হয়েছে হতো তখনকার দিনে। মেনি ও মেন্সরা টারবানস পরতো অন দেয়ার হেড, টারবান মানে পাগড়ি যেটাকে আমরা বলি, তখনকার দিনে সেটাও পরতো। রিচ পিপল ইউজ টু মেক এক্সপেন্সিভ স্টোনস অ্যান্ড গোল্ড জুয়েলারি পরতো, রিচ পিপলরা প্রচুর ধরনের গোল্ড জুয়েলারি পরতো। হাউসেস মেড অফ মাড, স্টোন, ব্রিক, plaster was used outside the house and inside the house also. Many used to paint the walls of the house. Now furnitures were also there in the house at that time, that is bed, straw, mat, mattress, wrapper, pillow. These are the furnitures we can also find at that time in the houses of the in their houses. Now কুষানাস এজ, কুষানাদের সময় কেমন ছিল না, তখনকার দিনেও কাল্টিভেশন কুষানাদের সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি কাল্টিভেশন এক্সটেন্ডেড হয় ভিন্দওয়াজ মাউন্টেন্সে, ঠিক আছে। আর নর্থ ইন্ডিয়াতে এগ্রিকালচার কন্টিনিউড হয় তখনকার দিনে, হুইট, বার্লি, সুগার ক্যান কাল্টিভেশন হয়, মেন ক্রপস হয় অ্যাট দ্য টাইম অফ কুষানাস এজ। ওকে, now Kerala was also famous at that time for black people, for cultivation of black pepper. ব্ল্যাক পেপার মানে হচ্ছে যে ওই যেটাকে আমরা বলি যে নুন বা বিট নুন যেটাকে বলে, সেটা আবিষ্কার হয়েছিল কেরালাতে প্রথম। আর ভ্যারাইটি অফ এগ্রিকালচার টুলসও আমরা তখনকার দিনে ইউজ করে কুষানাসরা আমরা দেখতে পাই, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এখানে ইন্ডিয়ান সোসাইটিটা কেমন ছিল বা মহাজনপদাসদের সময় কি হতো না হতো, কি ধরনের জামা কাপড় পরতো, কি খেত, কি করতো, বা কিভাবে ঘর তৈরি হয়েছিল, কি ফার্নিচার ছিল না ছিল, সবই আমরা এখানে পড়লাম। তোমরা জাস্ট এগুলো একটু রিডিং পড়বে, তাহলেই তোমরা কোশ্চেন্সের অ্যান্সার্স লিখতে পারবে, খুবই সহজ চ্যাপ্টারটা, ঠিক আছে। তো জাস্ট রিডিং করবে, আমি যে পেজগুলো বলছি তাহলেই হবে। আর এরপরে যে নেক্সট পেজটা আছে সেটাও জাস্ট একটু রিডিং পড়বে, যে সুদর্শন লেক কি, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট লেক তখনকার দিনে ছিল ইন দ্য অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া। আরেকটা যেটা পড়বে সেটা হচ্ছে ইরিগেশন সিস্টেম তখনকার দিনে কেমন ছিল,
ইন দ্য অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের ইরিগেশন সিস্টেমটা কেমন ছিল, এটা থেকেও হয়তো কোনো কোশ্চেন আসতে পারে, তো সেটা নিয়ে একটু পড়বে, দ্যাট হাউ ওয়াজ দ্য ইরিগেশন সিস্টেম অ্যাট দি টাইম অফ অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট। ওকে, অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টের সময় ইরিগেশন সিস্টেম কেমন ছিল সেটা নিয়ে একটু পড়বে। আর সুদর্শন লেকটা কি, এখানে কি হতো সেটা নিয়ে এখানে তোমরা একটু পড়বে, ঠিক আছে। আর কিছু ডায়মন্ড, কিছু পার্লস, কিছু পাইসেসও তখনকার দিনে ইউজ করা হতো, ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটস হিসাবে ইউজ করা হতো, ঠিক আছে। তো জাস্ট এইটুকুই চ্যাপ্টার 7 থেকে। তোমরা চ্যাপ্টার 7টা একটু ভালো করে জাস্ট রিডিং করবে, তাহলেই বুঝতে পারবে।